Uh, Okay, now we'll discuss about the licensing part today. Okay, licensing part, HANA license. So Okay. licensing is very important. Troubleshooting logs and everything we check it. Yeah, Licensing yeah. part, licensing part. Yeah. So Okay. licensing part is very important here. So uh, HANA, we have whenever you install the HANA license, the first we will get the temp license. Temp license Mhm, means temporary license that is valid only in 90 days validity. 90 days. Okay, mhm, 90 days we will mhm, get the validity. So 90 days valid. So then after that we need to request the permanent license. Permanent mhm, license. In the permanent license also we have the two types here. The permanent license we have the two types again. One is the enforced. Enforced. Second one is the unenforced. Enforced and unenforced license here. So mhm, enforced means it's a limited one. It's a limited one. So limited means mhm, once the usage is done over, then so your HANA system will be locked from the operations here. Suppose example, what I can say, this is your HANA and this is your RAM slot. Okay, this is your RAM mhm, slot here. It's kind of 1 TB RAM. So you have the mhm, 1 TB RAM, but you took the licensing only for the threshold is here like only 900 GB only. You took the mhm. license only for the 900 GB only. So not the 1 TB RAM you are not taken there. Only 900 GB only you took the license here. So Okay. in HANA, what will happen if you take the limited one enforce? What will happen when this license limit is reached here up to why? Because data is saving into the HANA in memory. In memory level, the data is saving into the RAM, right? In memory level. Mhm, Memory mhm. level data is saving here. In memory level data is saving here. So in case of the limit is reached, what will happen? Your HANA system will be locked from the operations. HANA will be locked from the Oh. operations here. So in case of if you take the unenforced, it will use the remaining memory. It will use the remaining memory and Mhm, use the remaining memory from here. Okay. There mhm, is no system mhm. blockage. There is no system blockage like that here. Maybe Oh. kind of postpaid, it kind of prepaid. Mhm. Okay. Okay. Got it. పోస్ట్ పెయిడ్ అండ్ ప్రీపెయిడ్ అనమాట. Okay. పోస్ట్ పెయిడ్ లో Okay. అయితే ఎలా అయితే మనకి అన్లిమిటెడ్ ఉంటుందో, సో Uh-huh. ప్రీపెయిడ్ లో అయితే లిమిట్ ఉంటుందో అదనమాట. ప్రీపెయిడ్ Oh. పోస్ట్ Mhm. పెయిడ్ అనమాట. ఇన్ కేస్ Okay. ఆఫ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అండ్ ఆల్సో పర్మనెంట్ లైసెన్స్ ఆల్సో దేర్ ఇస్ ఏ వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ ఉంటుంది. దీనికి కూడా వ్యాలిడిటీ Mhm, పీరియడ్ ఉంటుంది. లైక్ 2 years mhm. 1 year అని వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది అనమాట. ఇన్ కేస్ Okay. ఆఫ్ ఈ వ్యాలిడిటీ కూడా అయిపోయిందంటే, సిస్టమ్ Mhm. వ్యాలిడిటీ అయిపోయిందంటే మళ్ళీ Temper. టెంప్ లైసెన్స్ ఇన్స్టాల్ అయింది అనమాట. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ Uh-huh. పర్మనెంట్ లైసెన్స్ ఏంటి 1 year ఉంది. 1 year మర్చిపోయాను. మళ్ళీ Mm. ఏంటంటే టెంప్ లైసెన్స్ ఇన్స్టాల్ అయింది. అది మనకి ఓన్లీ Mhm. 28 days మాత్రమే వచ్చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ 28. Okay. First initial only 90 days. Next temp అయితే 28 days. ఒక్కసారి పర్మనెంట్ ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ 90 days రావాలంటే రాదు. టెంపరీ లైసెన్స్ ఓన్లీ Okay. Okay. 28 20. days మాత్రమే వస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ ఈ లోపల పర్మనెంట్ రిక్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. పర్మనెంట్ Oh, okay. 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 Mhm, ఓకే, mhm, ఇదొకటి అడుగుతారు. సో mhm, టైప్స్ ఆఫ్ లైసెన్సెస్, పర్మనెంట్, సో టెంపరీ ఎన్ని mhm, రోజులు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది, టెంప్ ఎన్ని రోజులు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ద పర్మనెంట్ లైసెన్స్. హౌ టు mhm, అప్లై ఇన్ హనా స్టూడియో లెవెల్. సో ఇన్ హనా స్టూడియో లెవెల్ వీ కెన్ అప్లై ద లైసెన్స్. హనా స్టూడియో లెవెల్ వీ కెన్ అప్లై ద లైసెన్స్ హియర్. స్టూడియో లెవెల్ mhm, వీ కెన్ అప్లై ద లైసెన్స్ యూజింగ్. సో హనా స్టూడియో ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్తే మనం అక్కడ లైసెన్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇన్ ప్రాపర్టీస్ బటన్లో జస్ట్ రైట్ uh-huh, and you will get the properties section. There we can uh-huh. apply the license, we can install the license. HANA Oh, license okay. is based upon the main memory. Based on Uh-huh. memory. Memory means quantity, how much quantity you want to use it, either 1 TB 2 TB. So like how much Mhm. you want to use it, so that quantity you need to set and you need to generate it. ఇది ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ చేస్తాం ఈ లైసెన్స్ అంటే సర్వీస్ మార్కెట్ ప్లేస్ నుంచి జనరేట్ చేస్తాం అనమాట లైసెన్స్. ఓకే 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 సర్వీస్ మార్కెట్ ప్లేస్ నుంచి సేమ్ ఎస్ఏపి లానే ఎస్ ఎస్ అక్కడి నుంచి జనరేట్ చేసి ఎస్ లైసెన్స్ ఎట్లా మనం చేస్తాం ఇక్కడ అనాలో జస్ట్ అక్కడ సర్వీస్ మార్కెట్ వచ్చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళి చేయటమేనా అంతే. రైట్ ఓకే సో ఆ విధంగా మన లైసెన్స్ అనేదాన్ని జనరేట్ చేస్తాం అనమాట. ఎన్ఫోర్స్డ్ అండ్ అన్ఎన్ఫోర్స్డ్.
సో ఇదేంటంటే బేస్డ్ అపాన్ ద మెయిన్ మెమొరీ, అంటే ఎంత ర్యామ్ వాడుకుంటామో, ఎంత మెయిన్ మెమొరీ వాడుకున్నామో మనం అంత డిసైడ్ అయ్యి అంత తీసుకోవాలన్నమాట. సో అది అనాలో లైసెన్సింగ్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి అడుగుతుంటారు. తర్వాతకి ట్రబుల్ ఓకే. షూటింగ్ లాక్స్ అంటే మార్నింగ్ చెప్పుకున్న పాతలు యాహ్! గుర్తు ట్రేస్. సరిపోతుంది. సో యాహ్! ట్రేస్. అండ్ ఇంకా అనా స్టూడియోలో పర్ఫార్మెన్స్ ట్యాబ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ట్రబుల్ షూటింగ్. ఆహా! సో ఆ ఆహా! పర్ఫార్మెన్స్ ట్యాబ్ అని ఉంటుంది అనా స్టూడియోలో. అది ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లో థ్రెడ్స్ సెషన్స్ అని ఉంటుంది. థ్రెడ్స్ అవును. సెషన్స్, ఆ థ్రెడ్స్ సెషన్లో మనకి డీటెయిల్గా ఉంటుంది అనమాట. ఏ సెషన్ ఏ థ్రెడ్ ఎంత ఎక్కువ ఎన్ని రికార్డ్స్ని పుల్ చేసింది, ఎంత మెమొరీని ఆక్యుపై చేసింది, సో ఆహా! అనేది మనకి దాంట్లో క్లియర్గా ఆపడుతుంది. అదొకటి అనమాట. ట్రబుల్ షూటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ట్యాబ్ని ఒకసారి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అదొకటి ఇంపార్టెంట్. సో అన్న ప్రాసెస్లు ఎప్పుడైతే మెమొరీ ఉండదో, ల్యాక్ ఆఫ్ మెమొరీ, దెన్ అనా విల్ బి రీస్టార్టెడ్. అనా ప్రాసెస్ విల్ బి రీస్టార్టెడ్ due to the lack of memory. We have the 7 core process, right? All the 7 core process will be restarted when we don't have enough memory. Okay, lack of memory ఉంటుందో అప్పుడు రీస్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. డంప్ జనరేట్ అవుతుంది, you will get the dump, then it will generate the, so we will get the memory dump in the trace directory. So we have to analyze it, what component and what caused the issue. So that is the one. అండ్ ఓకే. వన్ మోర్ థింగ్ మనం దీని గురించి చెప్పుకుంటే బ్యాకప్స్ ఒకటి. సో బ్యాకప్స్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్. స్టాప్ అండ్ స్టార్ట్ వచ్చేసి స్టాప్ అండ్ స్టార్ట్ తెలుసు కదా మీకు ఎలా చేస్తామో. హెచ్‌టిబి స్టాప్, స్టార్ట్ చెప్పారు కదా! హెచ్డిబి స్టాప్ ఆర్ హెచ్డిబి స్టార్ట్. స్టార్ట్ ఆర్ అనా ఇది స్టూడియో ఓఎస్ లెవెల్‌లో నుంచి, లేదంటే గనుక హనా స్టూడియో నుంచి కూడా స్టార్ట్ అనా చేయొచ్చు స్టూడియోలో కదా! సిస్టమ్ డిబి కనెక్ట్ సిస్టమ్ నుంచి. అయ్యి సిస్టమ్ డిబి నుంచి. సో మన ఎస్ఐడి పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి సిస్టమ్ డిబిలోకి వెళ్ళి చేసుకోవచ్చు. కాక్పిట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. అనా కాక్పిట్లో కూడా ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో దాంట్లోకి వెళ్ళి చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇన్ని వేస్లలో ఈ హనా కాక్పిట్ అనేది సెపరేట్ వన్ కదా, ఇన్‌స్టాల్ చేయాలా ఇది హనా కాక్పిట్ అనేది? సపరేట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అది ఒక సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ మీద అనా కాక్పిట్ అనేదాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నమాట. అది డౌన్‌లోడ్ చేయాలా సాఫ్ట్‌వేర్ అది కూడా సాఫ్ట్వేర్ మామూలుగా? అదే సేమ్ డేటాబేస్ని డౌన్లోడ్ చేసినట్టే దాన్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఓకే. ఒక యూఆర్ఎల్ ద్వారా అది కాక్పిట్ మేనేజర్, కాక్పిట్ అని 2 యూఆర్ఎల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. కాక్పిట్ మేనేజర్లో మన డేటాబేసెస్ మొత్తాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. అయిపోయిన తర్వాత కాక్పిట్ ద్వారా మనం మానిటర్ చేస్తుంటాం అనమాట. కాక్పిట్ మేనేజర్‌లో ఏమి రిజిస్టర్ చేస్తాం? మన ఎస్ఏపీ సిస్టమ్స్ అన్ని హనా ఏవైనా గాని? సిస్టమ్స్, నాట్ ఎస్ఏపీ, ఓన్లీ హనా సిస్టమ్స్ వరకే చేస్తాం. ఓకే. ఓకే. కాక్పిట్‌లో ఓన్లీ డేటాబేస్ సంబంధించింది, హనాకి సంబంధించింది రిజిస్టర్ చేస్తాం. ఓకే. 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 అంతే. ఓకే. అది కంపల్సరీ చేయాలా? లేదా ఇది మ్యాండేటరీ ఇది అంటే యాక్చువల్‌గా కాక్పిట్ కాక్పిట్ అనేది అని? నాట్ మ్యాండేటరీ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాక్పిట్ ఉంటే ఏంటంటే ఒక యూజర్ వెబ్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా యూజర్ యూఆర్ఎల్ ద్వారా మనం వెబ్ యూఆర్ఎల్ ద్వారా మన సిస్టమ్స్ అన్నిటిని మానిటర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్టివిటీస్ అని చేసుకోవచ్చు అనమాట కాక్పిట్ ద్వారా. కాక్పిట్ లేకపోతే కనుక మామూలుగా స్టూడియో ద్వారా చేస్తాం. హనా స్టూడియో ద్వారా చేసుకుంటాం. అడ్వాంటేజ్ ఏమైనా ఉందా దానికి హనా స్టూడియోకి వర్సెస్ కాక్పిట్‌కి? హనా స్టూడియో వర్సెస్ కాక్పిట్ మీన్స్ we have to install the HANA Studio on the individual missions. ఓకే. మీద ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇది బ్రౌజర్ బేస్డ్. ఇదేంటంటే బ్రౌజర్ బేస్డ్. జస్ట్ ఏముంది, ఒక సెంట్రల్ లొకేషన్లో ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాం. కాక్పిట్ యూఆర్ఎల్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ యూఆర్ఎల్ని మన యూజర్స్కి అందరికి ఇస్తాము. అందరికీ బ్రౌజర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేసుకొని మనం మానిటర్ చేసుకుంటాం. అదే స్టూడియో అనుకో, స్టూడియో నేను మై రిమైనింగ్ స్మార్ట్ డివైజెస్, స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఇన్స్టాల్ చేయలేను కాబట్టి, సో ఓన్లీ ల్యాప్టాప్స్లోనే పాసిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ల్యాప్టాప్లో చేసుకోవచ్చు అన్నమాట దీన్ని. ఇది ఎంతండి వర్షన్, కాక్పిట్ వర్షన్? కాక్పిట్ వర్షన్ డిపెండ్స్ అపాన్ డేటాబేస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట. 2.0 ఆ డేటాబేస్ ఓకే. ఓకే. సో ఇప్పుడు మన హనా క్లయింట్, హనా డేటాబేస్ ఇదైతే ఎట్లా లింక్‌డో మన వర్షన్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు సపోర్ట్ ప్యాక్ స్టాక్ రివిజన్ ఎట్లానో సేమ్ కాక్పిట్ కూడా సేమ్ వర్షన్‌కి మ్యాప్ అయి ఉండాలా? అంతే. ఓకే. లేటెస్ట్ వర్షన్ అయితే లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ది కాక్పిట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అన్న డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ చేస్తే కాక్పిట్ని కూడా అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. 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 సో యాహ్! ఒకటి. సో ఇంకా బ్యాకప్స్ కిందకొస్తే బ్యాకప్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. హనాలో బ్యాకప్స్ వచ్చేసి 3 టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాకప్స్ ఉంటాయి హనాలో. 3 టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాకప్స్. ఓకే. సో 3 టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాకప్స్ ఉంటాయి హనాలో. సో వన్ ఈజ్ ద
So complete DB backup. Complete కంప్లీట్ DB backup. The second one is తర్వాత the డిఫరెన్షియల్ incremental, yeah, బ్యాకప్. differential or incremental backup, whatever it ఓకే. is. Okay. ఆహా! Then third one is the diff backup, differential backup here. ఓకే. Okay. ఓకే. ఓకే. So హుహు. complete backup అనేది full backup అన్నమాట. సో ఫుల్ బ్యాక్. ఎంటైర్ ఓకే. DB ఇంటిమేట్ డేటాబేస్ మొత్తాన్ని బ్యాకప్ తీసుకుంటుంది అనమాట. కంప్లీట్ DB హ్మ్. బ్యాకప్ ఎంటైర్ హుహు. DB మొత్తం బ్యాకప్ అవుతుంది అనమాట. అంటే డేటాబేస్ లో హుహు. డేటా మొత్తాన్ని బ్యాకప్ అవుతుంది అనమాట. సో హుహు. అండ్ సో దట్ ఈస్ ద వన్. హ్మ్. Incremental backup means so here in the incremental backup, so incremental backup, once the full backup is completed, we can take the incremental backup. So ఓకే. let me give an idea here how the backup హుహు. works here. Okay, suppose హుహు. we can take the like so one database here, right? హుహు. So in the హుహు. weekly calendar we will take it out here, right? హ్మ్. హుహు. So హ్మ్. so like 7 days, 7 boxes we can create it here. హుహు. 2, 3, 4, హ్మ్. 5, 6, 7. 6 and 7. యాహ్! Okay. 7. So హ్మ్. మనకి సో ఇది మండే, సో ట్యూస్డే అనుకుందాం, ట్యూస్డే. సో ఆహా! వెన్స్డే అనుకుందాం, థర్స్డే అనుకుందాం, థర్స్‌డే, సో ఫ్రైడే, సో సాటర్డే, సాటర్డే, సండే, సండే. సండే హుహు. క్యాలెండర్స్ ఇవి. ఓకే. హుహు. సో మనం ఓకే. ఏంటంటే డేటాబేస్లో సో డేటాబేస్లో డేటా అనేది నీకు ఇక్కడ దాకా ఫిల్ అయిపోయింది. హుహు. ఓకే. నీకు డేటాబేస్లో డేటా అనేది సో ఇక్కడ దాకా ఫిల్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇది హుహు. ఇంత ఫిల్ అయిపోయింది అంటే ఎంత 100 GB హ్మ్. ఫిల్ అయిపోయింది అనుకుందాం మనం. ఓకే. హుహు. 100 GB. సో 100 GB ఫిల్ అయిపోయింది డేటాబేస్లో డేటా. సో హుహు. మండే రోజు మీరు ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఇస్ దేర్ హియర్ అప్ టు హియర్, హుహు. ఎంత డేటా హుహు. అయితే ఉందో మండే 100 GB, ఈ 100 GB మొత్తాన్ని బ్యాకప్ తీసుకుంటుంది అనమాట. ఫుల్ బ్యాకప్ హ్మ్. ఫుల్ హుహు. బ్యాకప్ హ్మ్. ఈ 100 GB అంటే డేటాబేస్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ దాకా 100 GB ఉంటే ఈ 100 GB మొత్తాన్ని తీసుకుంటుంది. అదే ఓకే. ట్యూస్డే రోజు కూడా అంటే డైలీ డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ట్యూస్డే హుహు. రోజు ఒక 10 GB ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకున్నాం. అంటే ఫుల్ హ్మ్. బ్యాకప్ తర్వాత మండే నుంచి ట్యూస్డే మధ్యలో ఒక 10 GB ఇంక్రీజ్ అయింది. అప్పుడు ఏం హ్మ్. చేస్తుందంటే మళ్ళీ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఈ 100 GBని తీసుకుంటుంది ప్లస్ ఈ 10 GBని తీసుకుంటుంది అనమాట. యాహ్! అంటే ఓకే. స్టార్టింగ్ నుంచి నువ్వు ఇదొక 10 GB, ఇదొక 10 GB, ఇదొక 10 GB, ఇదొక 10 GB అయితే సో ప్రతిసారి స్టార్టింగ్ నుంచి తీసుకుంటుంది. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా తీసుకుంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే రెసిస్టేట్ చేస్తావో అప్పుడు ఆహా! దాకా తీసుకుంటుంది అనమాట. సో ఆ! ఫుల్ డీబీ అంటే అన్నెసెసరీ అన్నెసెసరీ ఎక్కువ స్పేస్ వేస్ట్ స్పే అవుతుంది. వేస్ట్ అవుతుంటుంది. ఓకే. ఓకే. స్పేస్ వేస్ట్ అవుతుంటుంది అనమాట. అది ఫుల్ కంప్లీట్ డీబీ బ్యాకప్ అనమాట. అది ఫుల్ బ్యాకప్. ఆహా! ఓకే. ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్ వచ్చేసి ఈ ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్ కానీ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ కానీ ఫుల్ బ్యాకప్ తర్వాతనే అవుతాయి అనమాట. ఫుల్ బ్యాకప్ ఓకే. ఫస్ట్ ఒక ఫుల్ బ్యాకప్ కావాలి. ఫుల్ బ్యాకప్ కంపల్సరీ కావాలి. అవుతుంది అనమాట. హ్మ్. సో హుహు. ఈ ఇంక్రిమెంటల్ కానీ డిఫరెన్షియల్ కానీ ఏమవుతుందంటే సో ఫుల్ బ్యాకప్ తర్వాత నెక్స్ట్ డేస్ బ్యాకప్ తీసుకుంటావు. ఇంక్రిమెంటల్ హుహు. బ్యాకప్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మండే తర్వాత అంటే ఈ 100 GB తర్వాత ఏదైతే డేటా వచ్చిందో ఆ డేటాను వరకే తీసుకుంటుంది అనమాట. ఓన్లీ హుహు. ఆ డేటాను హుహు. వరకే లాస్ట్ 24 అవర్స్లో ఏదైతే ఉందో డెల్టా ఆ ఆహా! డేటాను వరకే తీసుకుంటుంది అనమాట. దాన్నే ఇంక్రిమెంట్. ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్ అంటారు. అంటే ట్యూస్డే హ్మ్. రోజు ఈ 10 GB, వెన్స్డే రోజు ఈ 10 GB, నీట్. థర్స్డే హుహు. రోజు ఈ 10 GB హుహు. తీసుకుంటుంది. అంటే ఇంక ఓకే. డూప్లికేట్ ఏముండదు. సో డూప్లికేట్ ఏముండదు. హుహు. ఏముండదు. బట్ రీస్టోర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇది అన్ని ఫైల్స్ చేయాలా, రీస్టోర్ చేయాలి. అన్ని చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకే. దట్ ఈస్ ఈ కాల్డ్ ఫుల్ ఇంక్రిమెంట్. బ్యాకప్ రీస్టోర్ చేయాలి. తర్వాత ఈ ట్యూస్‌డే, వెడ్నెస్‌డే, థర్స్‌డే ఫైల్స్ అన్నిటిని గూడా రీస్టోర్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడి దాకా ఫైల్ అయితే గనక. అంతే. అంతేనా? అంతే. 4, 5 ఫైల్స్ ఉంటే ఆ 4 ఫైల్స్ కూడా మనం సేవ్ చేసుకోవాలి. ఇంక్రిమెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్న తర్వాత అవి గూడా. అవును. సో ఓకే. అది ఓకే. మనకి ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ వచ్చేసి హుహు. ఏమవుతుందంటే సో డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ కూడా ఫస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. తర్వాతకి డిఫరెన్షియల్ హ్మ్. బ్యాకప్ తీసుకున్నాం. ఫైన్. హ్మ్. సో హ్మ్. మళ్ళీ వెన్స్డే రోజు డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే అది ఫుల్ బ్యాకప్ ఎప్పుడైపోయిందో చూసుకుంటది. ఓకే. మండే హ్మ్. రోజు హ్మ్. ఫుల్ బ్యాకప్ అయిపోయింది కాబట్టి సో ట్యూస్డే డేటా మళ్ళీ వెన్స్డే డేటా వెడ్నెస్‌డే తీసుకుంటదన్నమాట. డేటా. ఓకే. మళ్ళీ ఓకే. థర్స్‌డే రోజు ఏం చేస్తదంటే సో ఓకే. హ్మ్. ఫుల్ బ్యాకప్ ఎప్పుడైపోయింది? మండే అయిపోయింది. కాబట్టి హ్మ్. ట్యూస్డే, మన్ మండే, వె థర్స్‌డే ఇట్లా యాహ్! తీసుకుంటాం. అంటే ఫుల్ స బ్యాకప్ తర్వాత అంటే డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్‌కి ఏందంటే లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. హుహు. హుహు. లాస్ట్ ఓకే. ఫుల్ బ్యాకప్ ఎప్పుడైపోయిందో
అప్పుడు తీసుకుంటది. 2012లో ఫుల్ బ్యాకప్ నడిచింది. ఇప్పుడు ఈరోజు డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నామంటే 2011 నుంచి ఫుల్ బ్యాకప్ తర్వాత ఇప్పుడు దాకా ఏదైతే డేటా వచ్చిందో ఆ డేటా మొత్తాన్ని బ్యాకప్ తీసుకుంటానమాట. బ్యాకప్ తీసుకుంటారు. దాన్ని డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ అంటారనమాట. ఓకే. అంటే సో ఇక్కడ ఎవ్రీ టైమ్ ఓన్లీ 2 ఫైల్సే ఉంటాయి అట్లయితే కదా? 2 ఫైల్సేగా. 2 ఫైల్స్ రీస్టోర్ చేస్తే సరిపోతుందనమాట. సరిపోతుంది. ఓకే. సరిపోతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం తగ్గుతది. ఫుల్ బ్యాకప్ కంటే హ్మ్. కొంచెం స్పేస్ తగ్గుతదనమాట. సో హుహు. అది. కాకపోతే కంప్లీట్ బ్యాకప్ ఓహ్! అయితే స్పేస్ వేస్ట్ అవుద్ది. కాకపోతే ఒకసారి రీస్టోర్ చేసామంటే మొత్తం డేటా మొత్తం వచ్చేస్తది. ఇది ఈ ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్ అయితే ఫస్ట్ ఇది చేసుకోవాలా, ఇది చేయాలా, ఇది చేయాలా, ఇది చేయాలా అన్నీ చేసుకుంటూ హ్మ్. పోవాలా. అన్ని ఫైల్స్ చేసుకుంటూ ఓకే. పోవాలనమాట. ఓకే. సో కంప్లీట్ బ్యాకప్ ఒక ఫైల్‌లో ఉంటుంది. ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్ ఒక ఫస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ప్లస్ రిమైనింగ్ ఎన్ని 5, 6 ఫైల్స్ ఉంటే అక్కడ దాకా ఉంటుంది. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ 2 ఫైల్స్ ఉంటాయి. అంతేనండి? అంతే. 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 ఓకే. గాట్ ఇట్. సో అది. ఇంకా దీంట్లో బ్యాకప్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదన్నా ఆహ్, మెథడాలజీ ఏమైనా ఉంటుందా అండి? ఐ మీన్ లైక్ దీంట్లో టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాకప్స్ వచ్చేసి 2 టైప్స్ ఉంటదనమాట. టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాకప్స్. అంటే హుహు. అది ఎదర్ ఫైల్ సిస్టమ్ బ్యాకప్. మన ఫైల్ సిస్టమ్‌లోకి బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చనమాట. హుహు. ఇంకోటి బ్యాక్ ఐఎన్‌టి. బ్యాక్ ఐఎన్‌టి అంటే సో మన హుహు. థర్డ్ పార్టీ డివైజెస్ అనమాట. బ్యాక్ ఐఎన్‌టి హుహు. డివైజెస్ అనమాట. హుహు. ఐదర్ హుహు. అజూర్‌లోకి గానీ, ఏడబ్ల్యూఎస్‌లోకి కానీ సో హుహు. దాన్ని బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చనమాట. అంటే బ్యాక్ హుహు. ఐఎన్‌టి. సో అలా బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చనమాట. ఇది ఓకే. బ్యాకప్ ఫైల్ తీసుకునే సిస్టమ్ అంటే హనా ఇది కాకుండా ఇంకోటి కదా? హనా వేరే డేటా ఫైల్స్ కాకుండా ఆ! వేరే ఫైల్ సిస్టమ్‌లోకెళ్ళి బ్యాకప్ ఆ! ఫైల్స్‌ని స్టోర్ చేస్తది అంతే ఏం లేదు. స్టోర్ చేస్తుందన్నమాట. ఓకే. అది మనం చెప్తాం. ఈ లొకేషన్‌లో నువ్వు స్టోర్ చెయ్యి అని చెప్పి. అవును. ఈ లొకేషన్‌లో స్టోర్ చేయని పాతిస్తాం. చెప్తాము. ఆ లొకేషన్‌లోకెళ్ళి స్టోర్ అవుతదనమాట అది. ఓకే. ఓకే. ఇది టోటల్లీ సెపరేట్ పాత్ ఇది. అవును. అవునవును. ఓకే. ఓకే. బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చేసి ఇంక వేరే థర్డ్ పార్టీ ఎక్కడైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చా? అజూర్ ఆహ్, గాని ఇట్లా? ఓకే. ఆ! ఓకే. అంటే వేరే ప్రొవైడర్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఎక్కడైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చనమాట. సో, ఈ హుహు. బ్యాక్ ఐఎన్‌టికి సంబంధించింది. సో, అది ఈ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాకప్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హుహు. బ్యాకప్ కరప్ట్ అయిపోతే దాన్ని రీస్టోర్ చేయలేం. గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి. బ్యాకప్ ఏమైనా కరప్ట్ అయిందనుకో రీస్టోర్ పార్ట్‌లో వస్తదది. బ్యాకప్స్ అండ్ ఆహా! రీస్టోర్ పార్ట్‌లో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్యాకప్ కరప్టెడ్ వి కెనాట్ రీస్టోర్ ఇట్ బ్యాక్. సో, ఓహ్! బ్యాకప్ కరప్ట్ అయితే. ఓకే. ఓకే. బ్యాకప్ ఓహ్! కరప్ట్ అయిపోతే. సో, ఇది ఓఎస్ లెవెల్‌లో మనకి ట్రేస్ డైరెక్టరీలో లాక్స్ ఉంటాయి. బ్యాకప్ డాట్ లాగ్ ఫైలు, బ్యాకప్ డాట్ లాగ్ ఫైలు ఆర్ బ్యాక్ ఐఎన్‌టి అయితే బ్యాక్ ఐఎన్‌టి డాట్ లాగ్ ఫైలు ఇలా లాగ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. దీంట్లోకెళ్ళి లాగ్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చనమాట. ఓకే. హుహు. సో, లాగ్ ఫైల్సా? ఓకే. ఓకే. ఆ! ఆ! బ్యాకప్ లాగ్సా? హుహు. బ్యాకప్ లాగ్ ఫైల్స్. సో, ఈ ఓఎస్ఎల్ బ్యాకప్ ఎక్కడుంటాయండి? లొకేషన్ ఎక్కడుంటుందండి ఇది? ట్రేస్ డైరెక్టరీ అండి. ట్రేస్ డైరెక్టరీ. ట్రేస్ ఓకే. డైరెక్టరీలోనే ట్రేస్ ఉంటాయి. డైరెక్టరీ. ఓకే. 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 ట్రేస్ హుహు. డైరెక్టరీలోనే బ్యాకప్ సంబంధించిన లాగ్ ఫైల్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఈ హుహు. బ్యాకప్ హుహు. మొత్తాన్ని ఓన్లీ డేటా ఫోల్డర్ వరకే తీసుకుంటది. స్లాష్ అన్న డేటాలో ఉండే దాని వరకే తీసుకుంటదన్నమాట. సో, మరి హుహు. స్లాష్ అన్న లాగ్ ఫోల్డర్‌లో ఉండేదేంటంటే లాగ్ బ్యాకప్. ఇదేమో డేటా హుహు. బ్యాకప్, ఇదేమో లాగ్ బ్యాకప్ అన్నమాట. లాగ్ బ్యాకప్ అనేది ఆటోమేటిక్‌గా అవుతదది. ఎవ్రీ హుహు. మినిట్స్‌కి ఒకసారి, ఎవ్రీ 15 మినిట్స్‌కి ఒకసారి లాగ్ బ్యాకప్ అవుతదన్నమాట. సో, హుహు. డేటా బ్యాకప్ అనేది ఎవ్రీ డైలీయా, వీక్లీయా మనం పెట్టుకునే దాన్ని బట్టి డైలీ డేటా బ్యాకప్ అవుద్దనమాట. లాగ్ బ్యాకప్ మాత్రం ఎవ్రీ 15 మినిట్స్‌కి ఒకసారి అవుతదనమాట. హుహు. ఈ బ్యాకప్ ఓకే. బ్యాకప్ అన్నది మన ఆటోమేటిక్‌గా చేయాలా? లేదంటే గనక ఇది షెడ్యూల్ చేయాలా? లేదంటే గనక షెడ్యూల్ చేయాలంటే మాన్యుయల్‌గా మాన్యుయల్‌గా చేసుకోవచ్చు. షెడ్యూల్ చేయొచ్చు. షెడ్యూలింగ్ ఓకే. అంటే సో, కాక్‌పిట్ నుంచి షెడ్యూల్ చేయొచ్చు. వాయిస్ లెవెల్‌లో స్క్రిప్ట్స్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. సో, హుహు. అనా కాక్‌పిట్ నుంచి చేయొచ్చు. ఎట్లంటే అట్లా షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. రిటెన్షన్ హుహు. పీరియడ్ పెట్టుకోవచ్చు. 30 డేస్ బ్యాకప్ స్టోర్ అవుతది. తర్వాతకి డిలీట్ అవుతది. అట్లా రిటెన్షన్ పీరియడ్ పెట్టుకోవచ్చు. సో, హుహు. ఏ లొకేషన్‌కెళ్ళాలి, ఎక్కడికెళ్ళాలి అన్న సెట్టింగ్స్ అన్ని చేసుకోవచ్చనమాట. వీక్లీయా, డైలీ బ్యాకప్సా సో, హుహు. అనేది మన ఇష్టం. మనం ఎలా తీసుకుంటే అలా తీసుకోవచ్చనమాట. ఓకే. 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 బ్యాకప్స్ కానీ ఇదంతా 'హానా స్టూడియో' నుంచి చేస్తామా బ్యాకప్స్ ఇవన్నీ? బ్యాకప్స్ కాన్ఫిగరేషను అంటే కావాలి అంటే చేసుకోవచ్చు. నా స్టూడియో చేసుకోవచ్చు. నా కాక్‌పిట్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. బ్యాకప్ చేయటం. ఓకే. ఓకే. హుహు. మాన్యుయల్‌గా ఓకే. తీసుకోవచ్చు. ఆటోమేటిక్‌గా కూడా నడుస్తది. స్క్రిప్ట్‌లు కూడా వాడుకొని చేసుకోవచ్చు బ్యాకప్స్‌కి. హ్మ్. హుహు. హుహు. ఇది సిస్టమ్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తాం ఇది? సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి చేస్తామా బ్యాకప్స్ ఇది? సిస్టమ్ డీబీ నుంచి. సిస్టమ్ డీబీ నుంచి చేస్తాము. ఓకే. నాకు ఈ పాయింట్ ఒకసారి చెప్పరా? ఈ 'హనా' డేటాను 'హనా' లాగ్ ఒకసారి నాకు అర్థం కాలే ఇది. అనా ఈ డేటా పాయింట్. అంటే మనకి ఆ! ఓఎస్ లెవెల్‌లో 2 ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి కదా! స్లాష్ అన్న డేటా, స్లాష్ అన్న లాగ్.
అవును. ఇదేంటంటే నువ్వు బ్యాకప్ తీసుకుంటే ఓన్లీ డేటా వరకే బ్యాకప్ అవుద్ది. అంటే డేటా ఫోల్డర్‌లో ఉండే డేటాను వరకే బ్యాకప్ తీసుకుంటదది. ఓకే. 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 మరి ఓకే. లాగ్ ఫోల్డర్‌లో ఉండేదాన్ని లాగ్ బ్యాకప్ అంటారు. అది ఎవ్రీ 15 మినిట్స్‌కి ఒకసారి ఆటోమేటిక్‌గా అవుతది. మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. ఓకే. సో, ఇప్పుడు బ్యాకప్ అని చెప్పి మనం స్టూడియో నుంచి చేస్తే కనుక ఓన్లీ డేటా సంబంధించి చానా డేటా సంబంధించిందే బ్యాకప్ అవుతుంది. బ్యాకప్ అంతేనా అవుద్ది. మీరు చెప్ అంతే. ఓకే. అంతే. అంతే. ఓకే. 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 సో, లాగ్ చేయదు. మనం సిస్టమ్ డీబీ నుంచి చేస్తే కనుక. ఓకే. అవును. 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 ఇప్పుడు ఈ లాగ్స్ అన్ని ఎవ్రీ లాగ్ 15 మినిట్స్‌కి రాసే లాగ్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయండి? ఇప్పుడు అది అప్పుడైతే ఇప్పుడు వాయిస్ లెవెల్‌లో మనం ఎక్కడైతే డిఫైన్ చేస్తామో అక్కడ స్టోర్ అవుతాయన్నమాట. వాయిస్ లెవెల్‌లో మనం పాత్ ఎక్కడైతే డిఫైన్ చేస్తామో అక్కడ స్టోర్ అవుతాయన్నమాట. ఈ బ్యాకప్ సంబంధించిన లాగ్ ఫైల్స్ అన్నీ. సో, మనం ఓకే. ఎక్కడైతే ఒక పాత్ ఇస్తాం మనం, ఆ పాత్‌లో ఓకే. స్టోర్ అవుతాయన్నమాట. సపోజ్ లైక్ ఇప్పుడు సో, ఇప్పుడు హనా లాగ్‌లో ఉండే లాగ్స్ అవి అక్కడ రాయొద్దంటారా? హనా లాగ్‌లో ఉండే దాంట్లో మనం రాయదది. రీస్టోర్ చేయాలి. అక్కడ రాయ అక్కడి నుంచి ఆహ్, తెచ్చుకోమా? ఆడ ఓహ్! రాయదు. హుహు. ఇది మనం లాగ్స్ ఎక్కడైతే పాత్ ఉంటదో ఆ పాత్‌లో రాస్తదన్నమాట. సో, ఎక్కడైతే పాత్ ఇస్తామో మనం ఎక్కడైతే హుహు. మనం కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు పాత్ ఇస్తామో ఆ పాత్‌లో రాస్తదన్నమాట అది. సో, ఓహ్! స్టూడియో ఓకే. లెవెల్‌లో పాత్ డిఫైన్ చేస్తామో ఆ పాత్‌లో రాస్తదన్నమాట అది. ఓకే. 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 అర్థమైందండి. సో, అది హనా స్టాప్ అండ్ స్టార్ట్ తెలుసు. హనా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు సో, మెయిన్ ఏందంటే హనా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తాయి. మనం చెప్పుకున్నట్టుందది. ఫస్టు సో, రో స్టోర్ టేబుల్స్ తర్వాతకి ఇండెక్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. తర్వాత కాలమ్ స్టోర్ చేస్తాం. కాలమ్ స్టోరు. యాహ్! రోల్ ఫార్వర్డ్, రోల్ బ్యాక్ అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ యాహ్! గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాహ్! యాహ్! సో, యాహ్! యాహ్! నెక్స్ట్ బ్యాకప్స్ మీద అయిపోతే ఇక రీస్టోర్ మీద హుహు. చెప్పుకోవచ్చు. అది మళ్ళీ ఈవినింగ్ చెప్పుకుందాంలెండి అట్లయితే. యాహ్! షూర్. 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 యాహ్! నో ప్రాబ్లమ్ అండి. నాకు ఈ డ ఈ ఈ రికార్డ్ చేసింది